Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS content. I am Nagavinenvi, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to conclude the explanation of the novel The Return of the Native, written by Thomas Hardy, prescribed by the University of Mysore to the second year BA Optional English CBCS course 4th semester 2020-21. Conclusion. All of us know very well that this is a tragedy. After going through all the chapters from book 1 to book 6, we have witnessed the tragic life of Clemia Bride, Estacia Y, Wild Dave and Mrs. A. Bride in a way. And we ourselves might have experienced the taste of their tragedy, because Hardy's novels are always very realistic, very close to life, and he is a scientist, a psychologist in dealing with the relationships of life, in dealing with the life itself. And also, as a scientist, he observes each and every minute things and he depicts it here with the scientific preciseness, with the life, and enable the reader to understand and sympathize and empathize with the character. And by doing so, he makes the reader develop internally, psychologically, and enable the readers to respond to such situation, how to know how to respond to such situation, how to understand such situation if they are occurred in the reader's life or in the life of the readers, in the surrounding life of the readers who are living with them and around them. And it was published in 1878. The novel has 6 books. The title is relevant or suitable to the plot of the novel. ಕತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಟೈಟ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಟೈಟ್ಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟೈಟ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಆಚೆ. ಟೈಟ್ಲೇ ಒಂದು, ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಅಂತ. ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ನಾತಿ ಚರಾಮಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಆ ಟೈಟ್ಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೀವೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ನೋಡಲಿ, ನಾಟಕ ಓದಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿ, ಟೈಟ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇ ಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಟಿವ್. Though this is the tragedy of Estacia, as tragedy begins with the arrival of Clem. That's why the title is very relevant, suitable to the plot of the novel. The plot takes twist only with the arrival of Mr. Clem A. Bride, the native of Egdon Heath from Paris. All the important incidents occur after his stay in Egdon Heath. ಆತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಎಗ್ಡನ್ ಹೀತ್
ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾನ್ಫೈರ್ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೈ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಮಾಸಿನ ಜೀವನದ ದುರಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೈಲ್ಡ್ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿನ್ನೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೊರಡೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ and important incident of the novel is decided with the arrival of Columbia Bride, the return of the native. Egdon Heath in the Wessex district is the background of the novel. Background as usual in the novels of Hardy, Wessex. Yes, any part of Wessex will be the background scenery of novel. The first chapter is entirely dedicated to the description of the ancientness and gloominess of the nature. ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೂಮಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈವ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಮಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಲಾವರಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಕತ್ತಲಾದಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಎಗ್ಡನ್ ಹೀತ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಆಗಿತ್ತು. ಭೂಭಾಗ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು. ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೊಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್. ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮಳೆ, ಮರಗಳಿದ್ರೇ ಆವಿನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತವೆ. ಗಾಳಿ ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಕವಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೊರತೆ, ಬೆಡ್ ಕೊರತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳದು ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉಸಿರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೀ ನೇಚರ್ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಡಿನವರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ದ ವಿಂಟರ್, ಆಟಮ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನಿ are used effectively to describe its role in the life of characters. Almost all characters are from the rustic life. Rustic ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೈ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಡ್ಮೌತ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಟ್ ಬಡ್ಮೌತ್. ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಆತ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟರ್ವೋವನ್ ವಿತ್ ದರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ದ ಬುಕ್ ಒನ್ describes the minor characters and their comments on the events of the life of main characters. The little man, Degree 1, appears as a savior to Thomasin. Until the end, he is continued with his role. Chance or coincidence plays an important role. Plays an important role in the life of every main characters. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ.
In the beginning itself, Thomasin's marriage with Wildliv has been cancelled. Wildliv ಜೊತೆ ಥೊಮಾಸಿನ್ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಟು ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಕಾರಣ ಏನು? ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ದ ಇನೆವಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ Wildliv. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಎರರ್, which was committed by chance, accidentally, by the mistake of ignorance or irresponsibility of Wildliv, forced her to marry Wildliv only, though there is another option, when, degree when. Later, Eustacia, missing her meeting with Wildliv, who willingly wait for her to decide to go away from the heath. On that day, if she had not been to Mummer's to play the mummer with the mummers, she would have met Wildliv on the heath. ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವಳು ಮಮ್ಮರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Wildliv ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಕಾಯ್ದು. ಸೊ ಇನೆವಿಟೇಬಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ ಅವಳು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಕ್ಲಿಮ್ನಿಂದ ಅವಳು ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೆಂಗಿರು ಥೊಮಾಸಿನ್ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಅವಳು Wildlivನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಮ್ಮರ್ಸ್, ಲೇಟರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು Wildliv. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾಳೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಥೊಮಾಸಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫೇರ್, and then tempted by Mr. Wildliv to play gamble with him. So he loses all the money which belonged to Thomasin and Klim, but in a way he is convinced that the money had gone to the hand of the person whom it has to gone. ಯಾರ ಕೈಗೆ ಹಣ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವಾರಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್. ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದವಳು Wildliv ಹತ್ರ ಹಣ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ Wildlivನ ಕೇಳಬೇಕು ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಥೊಮಾಸಿನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಮ್ ಮಗನ ಕೇಳಬೇಕು ದುಡ್ಡು ತಲುಪ್ತಾ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು, Wildliv ಅವಳನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಗಗೆ, ಇವಳೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಶಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋಪ ಇದೆ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ವೆಂಟು ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ and asked her if she has received money from Wildliv. And this is also not pre-planned. Accidentally she went there as a friend. ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಕಾಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಿತವಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಿತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ, that made the situation bitter and led to the quarrel. And it's returned to Thomasin, Mrs. Iyobright's visit to Eustacia, Klim's blindness and his career as a first cutter. Mrs. Iyobright's visit to Klim's house, which is coincided by Wildliv's visit, which leads to the death of Mrs. Iyobright. Eustatia's gossiping, gypsying, which is coincided by the Wildliv's meeting and its consequences. Fairway's forgetfulness in delivering Klim's letter, which may have avoided Eustatia's decision to quit the Egdon Heath. All these incidents are best example for the role of chance or coincidences depicted by Thomas Hardy. How the situation sometimes goes out of one's control. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸುಧಾರಣೆ, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮೀರಿದ್ದದೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜಯ್ ಬಾಬಾ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು 101 ದಿನಗಳ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ರಿಂದ 7:30 ಯೋಗ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅದು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 7:15 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗಿಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಲ್ ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಪೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಇದು ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಗಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜೀವನ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜರ್ನಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್. ತಾನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಬದುಕು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ. NSS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್. ಹಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್, ಆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಿಸಸ್ ರೈಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳು ಡೈಲಿ ಏನು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಐಡ್ಲರ್, ಇಟೇಶಿವೈ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಂಗಸ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮಿಸಸ್ ರೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಾತಂಗಳು ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಆದರೆ ಅವಳು ಮೊಮ್ಮರ ಆಗಿ ಟ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಕಿಂಗ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಯುವರ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ 19 years old, ನೋ ಯುವರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಾಕ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆನ್ ದ ಹೀತ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮೆಲಾಂಕಲಿನೆಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಗರ್ಲ್. ಅವಳು ಆ ಎಗ್ದನ್ ಹೀತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಅವಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಅವಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಕಾರ್ಯಗೆ, ಅವಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಗ್ದನ್ ಹೀತ್ ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದೇ ನೋ ಒನ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಟು ಹರ್. If anyone, at least her grandfather, would have listened to her, I think her life would have been ended in a different way. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಎಂಥ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮರಣಾನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮರಣಾಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸನ್ ಅನ್ಸಚ್ಚ ಆ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಭಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚೋದು, ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ವಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ತಮಾಸಿನ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಅವ್ನು ಸೂಟಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ಏನಾರು ಅಂತಾರೆ. ಡಿಗರ್ ಇವನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದುಡ್ದು ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೇ. ಈವನ್ ಕ್ಲಿಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ನಾನು ಅವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಗು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಡ್ದು ಸಾಕೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯವರ? ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೋ ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸಿವಿಯರನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾನೆ, ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಲೇಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು, ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್ಸು, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದುರಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಶೇವಾಯಿ ಬಾಲು ತೆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು, ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಫ್ರೈಡ್. ಅವಳಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದ್ಲು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಫ್ರೈಡ್. ಯಾಕೆ? ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹರ್. ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಡೀವ್. ಅವಳು ಬಂದು ಜಗಳಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಡೀವ್ ಅವರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ ಲೈಕ್ ದಟ್, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಯಿತು. ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವಳು ತೆಗೆದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹೇರ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅವಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಿಸಸ್ ಸಿಯಾಬ್ರೈಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್. ದೊಡ್ಡವಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನಿಂಟ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ, ತಮಾಸಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವೆನ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಮಗ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮಗ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಇದಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಜುಡೈಸಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸು ಮಾಡುವಂಥ ಎರರ್ಸು ಹೇಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಈಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಹೀ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಇವರಂಥ ಆಳವಾದ ಯಾವ ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಮಾಸನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಳೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ತಮಾಸಿನ್. ಅದು ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಅವನ ಡಿವೋಷನ್, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ತಮಾಸಿನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ರನ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಾಸಿನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ what to say, lucky to get such a fellow as her beloved, who is shown as a very down to earth without any high expectation from life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವೇ. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ನೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ತನ್ನಡೋ ಒಂದು ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇರಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟಾಗಿ ಹಿಂದೆನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ತಾವು ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಲಿಮ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೋ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ precisely interwoven. All the characters and their lives are depicted realistically as they have been observed by the novelist without adding any color or exaggeration. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. So I think I have understood the concluding part. You go through the video lessons once again and then if you have any query or comments, post there. Now I am going to mention some expected questions as this is the new syllabus, newly introduced novel. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ವಿಡಿಯೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ನೀವು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, 10 ನಂಬರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 60 ನಂಬರಿಗೆ 10 ನಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು 20 ನಂಬರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 20 ನಂಬರ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸು. ಅಂದರೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ನೀವು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ 10 ನಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? Justify the title of the novel, The Return of the Native. Write the role of the Egdon Heath in the novel, The Return of the Native. Hardy's characters become great in their sufferings. Discuss.
Sketch the character of Estacia as a tragic heroine. Sketch the character of Klim. Compare and contrast Diggory, Wen and Damon while Dave. Compare and contrast Klim, Eobret and Damon while Dave. Compare and contrast Thomasin and Estacia. Why? Diggory Wen is depicted as a representative of selfless love. Discuss. Comment the ending of the novel. Short notes, 5 marks. Egdon Heath, November 5th. Mrs. Eobret, Johnny Nonsuch, Susan Nonsuch, Captain Y. Klim's preaching. ಕ್ಲಿಮ್ನ ಬೋಧನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ದ ಮುಮ್ಮರ್ಸ್, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ನಾವೆಲ್, ಚಾರ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ all the chapters, explanation of all the chapters in all the videos, and if you have any question, query, comment, post it in the comment box or discuss it with your teachers. I hope you enjoy the learning. Take care. Bye.